بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. Barcha alemlerini yoktan bar kılıp, terbiyelep, rizıklandırıp duruşu Rabbimizga, özümüzün ilahimizge barcha maqtovlar, barcha dan seneler, barcha gıybetlerimizin ağına biz bağışlayız, ağına biz tapşırabız. Özümüzün kimçiliklerimizden, özümüzün hatalarımızdan Allah Teala'dan affu soruyuz. Hem özümüzün naşar niyetlerimizden, naşar işlerimizden Allah Teala'ya sığınabız. Hem eğer de Allah Teala birisini hak yola kondursa, doğru yolga yöneldirse, özünün nuruna kirtse, onu hiç bir kim adaştıra almaz. Ol kişiden bir kim de Allah'ın nurun tartıp ala almaz. Çünkü o kişinin yüreği Allah'ın nuru bilen suğarılgan. Ama eğer de Allah Teala birisini adaştırsa, eğer de Allah Teala birisini yüreğin, gözün, kulağın sokur etse, onlarını bir kim de gözlü ite almaz. Onlar haklılığını görseler de görmeyler. Haklılığını işitseler de işitmegen ki bu halde bulaşaklar. Hem yürekleri bilen uli fikirli bilmiyorlar. Allah Teala şunu zor nimetten onları mahrum etken. Eğer de Allah Teala'nı mahrum etkeş, nidi mahluk onlara yardım et alsın. Hem şahit biremin, Allah'tan başka layıklı rövüşte gıybet kılırda hiçbir zat yok. Mer ol bir özüne. Ol bir özüne layıklı barşa gıybetleri bizge. Hem şahit biremin, Şinattan Muhammed, oğul Allah'ın ilçesi, onun peygamberi, onun sevgili Allah. Hem Allah'ın salavatları, Allah'ın selamları bizim peygamberimizge bulsaydı. Hem şulay yok. Allah'ın selamı, Allah'ın salavatı peygamberimizin ailesine de, hem sahabelerine de, hem kim kurkam revuşta onlara yerişilerge. Hem biliriz kardeşlerim, en kurkam söz, en hayırlı söz Allah sözü. Hem en kurkam, en doğru yol ol peygamberimizin yolu. Hem en kabahat yollar, en naşar yollar ol uylap tabılgan işler. Dinge yangalık kirtken işler, bid'at işler. Bunlar en kabahat işler. Hem her bir yangalık ol dinde bid'at ol. Hem her bir bid'at ol adaşuda, hem her bir adaşı ol utta. İyi kardeşlerim, Allah Teala bizge özünün sözünü, Kur'an'ını jiberdi. Hem o Kur'an'da biz bir küp kıssalarını tabırız. Hem o kıssalar bizge gıybret için verildi kardeşlerim. Ders için verildi. Şu kıssalarını okup özü bizge bir küp dersler alı içinge. Elbette o kıssalar getirilmedi. Gadi bir hikayet tınlav kibikine. O kıssalarını tınlap, o kıssalarını okup, kızık iken, elik turmuşta kişiler şulay yaşayan iken, Müslümanlar, peygamberler şulay sabır etkenler, mine düşmanları şulay yafalaganlar, gazaplaganlar, hem şunun bilengine, mağlumat olu bilengine, şiklenirge tiyişti ol kardeşlerim. Ol gıybretli kıssalarını Allah Teala bize tikkene jibermedi. Tikkene indirmedi. Özünün Kur'an'ın bilagına tuturmadı şunday kıssalar bilen. Belki özümüzge fayda oluşunga, gıybret oluşunga, hem özümüzün turmuşumuzda kullanı işinge. Hem bilik kardeşlerim, yıldan yıl öte,
Йылдан йыл үткәч, үткән тормышлар, тарихи вакыйгалар булып кала. Һәм тарихи вакыйгалар, кардәшләрем, барчасы да шул ук ул кабатлана. Фақат үзгәрә, кешеләрнең исемнәре үзгәрә. Һәм кешенең үзе үзгәрә. Әмма шул вакыйгалар шул ук. Мөмин мусламаннар шул ук. Шул ук Аллаһка ышаналар. Шул ук пәйгамбәрләргә ышаналар. Шул ук фәрештәләргә ышаналар. Шул ук кыямәт көненә ышаналар. Һәм шулай ук изгелекләрне эшлиләр. Һәм бузык кешеләр дә шулай. Шул ук бузыклыклар шул ук кабатланыла. Шул ук ширки гамәлләр, шул ук Аллаһ дине белән күрәшүләр, мусламаннарны яратмаулыкта, ислам диненә каршы барулыкта шул гамәлләр кылына. Шул ук. Фақат исемнәр һәм кеше затларының алмашына. Һәм шуның сәбәпле дә бит Аллаһ Тәгалә безгә җибәрә шушы кыссаларны. Шул ук кыссалар хәзерге вакытта безнең тормышта ашып бара, кардәшләрем. Бездән соң да булучылар да ул кыссаларны укып, шул ук тормышларында ашып барачак. Безгә хәле булганнар да шушы кыссаларны укып, үзләренең тормышларына файда итеп алганнар, һәм безгә дә файда итеп алырга кирәк. Һәм шул кыссаларның берсе Жалут һәм Талут кыссасы. Талут ул Яхуд гаиләсеннән, Бәни Исраил кавымыннан булган мин тақвалы бәндә кеше. Талутны Аллаһ Тәгалә үзе сайлап куя патша иттереп Бәни Исраил кавымына. Жалут Бәни Исраил кавымын өйләреннән, шәһәрләреннән куып чыгаручы залим патша булган. Бик тә гәүдәле, бик тә көчле, зур гаскәрле Жалут дигән бер залим патша булган. Менә шуның турында Аллаһ Тәгалә безгә кысса иттереп, гыйбрәт иттереп, Аллаһ Тәгалә Коръәнгә шушы кыссаны индерә. Әйдәгез әле, кардәшләрем, укып, үзебезгә дә файдалар алыйк әле шушы кыссадан. Аллаһ Тәгалә әйтә: "Әләм тара иләл мәләи мин бәни Исраил мин баъди Муса." Мусадан соң Бәни Исраил кавымындагы булган башлыкларны әллә күрмәдеңме? Мусадан соң дип әйтә. Муса алейһиссалам вафат булгач, Мусадан соң бик күп пәйгамбәрләр килде. Ничек моны безгә пәйгамбәрбез дә сахих хадистә безгә хәбәр бирә. Сиясәту Бәни Исраил кана фил анбия. Бәни Исраил кавымының эшен, динен дәвам итүче һәр вакытта пәйгамбәрләр булдылар дип әйтә. Пәйгамбәрбез саллаллаху алейһи ва саллям. Шундый мәгънәсендә. Яни бер пәйгамбәр вафат булса, Аллаһ Тәгалә алар арасыннан икенче пәйгамбәрне чыгара торган булган. Әмма пәйгамбәр әйтә: "Миндә ди, яни минем уммәтимдә мин соңгы пәйгамбәр. Миннән соң пәйгамбәр булмаячак. Әмма минем эшемне дәвам итүчеләр алар галимнәр." Яни якынча мәгънә белән шушындый хадис, пәйгамбәребезнең хадисе. Һәм Бәни Исраил кавымындагы булган расуллар, пәйгамбәрләр вафат булганнан соң, алар артыннан башка пәйгамбәрләр килделәр. Менә Муса вафат булды. Зур бөек расул пәйгамбәр вафат була. Һәм Бәни Исраил кавымында булган башлыклар, яни сүзләре үтә торган кешеләр, бай кешеләр, нәселләре белән дәрәҗәле булган кешеләр, аларның сүзе үтә торган кешеләр, башлыклар. Нәрсә булды соң алар белән? Алар килеп әйттеләр пәйгамбәрләренә: "Из қалу ли набиллахум ибаth лана малика нуqatil фи сабилиллах." Шушы башлыклар үзләренең пәйгамбәрләренә килеп әйттеләр: "Эй пәйгамбәр, безнең арабыздан безгә бер патша билгеләп куй әле. Шул патша артыннан Аллаһ юлында сугышыр идек. Үзебезнең җирләребезне кире кайтарыр идек."
Кала. Пәйгамбәр аларга әйтте: Хәл асайтум ин кутиба алейкумул киталу алла туқатилу. Сезгә җихад кылу, көрәшү фарыз булса, сез борылып китмәссезме соң ди? Сез каршы килмәссезме соң ди? Кара, пәйгамбәрләре яһудларның Бәни Исраил кавымының табигатын белеп әйтә. Чөнки ул аларның арасыннан, чөнки ул алар арасында яшәп, туып үскән кеше. Һәм аларның табигатларын бик тә белә. Һәм аларның пәйгамбәрләре курыкты. Бу буларның сүз булып кына калуы мөмкин. Сүз булып кына калырга мөмкин. Әгәр дә Аллаһ Тәала аларга Аллаһ юлында көрәшергә дигән фарыз гамәлне йөкләсә, алар куркып кире борылып китәрләр. Шуннан курыктыларның пәйгамбәрләре. Әгәр аларга фарыз булса, йөкләнсә, һәм йөкләнгән эшләре Аллаһ Тәала аларга да фарыз итеп хөкем чыгарып әмер итсә, аннан кире кайту юк. Әгәр кире кайтсалар, гынахлы булалар. Һәм пәйгамбәрләр шушыннан курыкты. Гынахлы буласыз бит. Әгәр дә сезгә хәзер әмер ителсә Аллаһ юлында сугышырга. Моны пәйгамбәрләре яһудларның табигатларын белеп әйтте. Гадәтенчә сез шушындый. Пәйгамбәрләрегезгә гадәтенчә сез каршы киләсез. Алар белән риза булмыйсыз. Хөкемне, эшне эшләмәс өчен төрле сораулар бирәсез. Һәм күбесенчә сезнең бөтен эшегез сүздә генә кала торган. Яна карагыз, Бакара сүрәсендә Аллаһ Тәала безгә кыйсса китерә Бакара хакында, сыер хакында. Бәни Исраил кавымында бер кеше үтерелә. Һәм үтерүчесен таба алмыйлар. Берничектә таба алмыйлар. Аптырагач, Бәни Исраил кавымы пәйгамбәрләренә бардылар һәм сорадылар. Аннан соң Аллаһның хөкеме төште. Суйыгыз бер сыер һәм шул суйылган сыерның ит кисәге белән үлгән кешегә сугыгыз. Аннан соң ул кеше терелеп әйтер сезгә үтерүчене. Һәм китте сораулар. Шушы хөкемне эшләмәс өчен күптән күп сораулар бирделәр. Һәм үз-үзләренә начарлык эшләделәр. Яһудларның гадәте шушындый, кардәшләрем. Һәм бик тә сакланыйк, кардәшләрем, шу яһудларга охшаудан. Бик сакланыйк. Фатиха сүрәсендә Аллаһ Тәала безгә тиккәнә дуа кылырга кушмый. Гайрил мағдуби алейхим валаддаллин. Раббым безне хак юлга, туры юлга күндер, ләкин синең ачуың төшкән һәм адашкан кавымнарның юлларына бер үк безне алып барма. Аларга безне ошаттыртма. Ачуың төшкән, Пәйгамбәрбез саллаллаху алейһи ва сәлләмнең дөрес хадисе белән Пәйгамбәрбез саллаллаху алейһи ва сәлләм үзе тәфсирлый ул яһудлар. Адашканнар алар христианнар. Аллаһның ачуына төшкәннәр. Яни белә турып, беләләр хакыйкатьне. Беләләр Аллаһның әмрен, беләләр бу Аллаһның пәйгамбәрен, ләкин белә турып гамәлләр кылмыйлар. Менә бездән бик тә саклану кирәк, ин мөселманнар, шу яһудларга ошаудан. Күпме без ишетәбез вагазлар, насихатлар. Күпме ишетәбез җомга вагазларны. Күпме тыңлыйбыз дәресләрне. Ләкин күпмесен без гамәлдә кулланабыз. Һәм бер ошамыйк шушы яһудларга. Аллаһның ачуы төшкән кешеләргә. Шулай итеп, һәм шулай итеп пәйгамбәрләр әйтә, сез кире борылмассызмы соң? Сез аннар гынах кылмассызмы соң? Әгәр сезгә язылса, сугышырга һәм сез сугышмыйча калмассыз дип. Калу әйттеләр яһудларның башлыклары. Ва ма лана алла нуqатила фи сабилилlah ва кад ухrijna min diyarina ва абнаина. Ничек инде без сугышмыйк?
Ничек инде без Аллаһ юлында сугышмыйк? Бит без өйләребездән куып чыгарылганбыз. Һәм безнең балаларыбыздан да аерылганбыз. Без тулайым хәсрәттә. Без өйсез, урынсыз, балаларсыз. Ничек инде шушыннан соң да, шушындый кимчелекле тормыштан соң да үзебезнең азатлыгыбызны кире алмыйбызмы? Шушындый түбәнчелектә һәрвакытта яшибезме? Шайтыр балалар үзләренең төпле, сүзле икәнлекләрен пәйгамбәрләренә аңлатырга тырыштылар. Яни үзләренең сүзләре белән шундый сүзләр белән пәйгамбәрләрен ышандырырга тырыштылар. Аннан соң Аллаһның әмере төшә. Аллаһ та әйтә: "Фаламма кутиба алейхимул китал", һәм кайчанларга фарыз булды. Аллаһ Тәала аларга йөкләде бу йөкне, җихад кылуны, Аллаһ юлында көрәшүне, бәйсезлекне яулап алуны. Кайчан Аллаһ Тәала аларга әмер иткәч, тәвәлләү. Менә алар борылдылар. Алар кире кактылар. Илля калилан минхум. Мәгәр әзләре генә җавап кайтардылар Аллаһның әмеренә. Күрик әле, кардәшләрем. Менә бозык кешенең юллары шундый, кардәшләрем. Тышкы яктан бик каты кычкыралар. Бик тә үтемле сүзләрне, ышандыргыч сүзләрне сөйлиләр. Ләкин иң кирәкле вакытта, ярдәм кирәк вакытта, пәйгамбәргә ярдәм кирәк вакытта, алар борылып китәләр, ташап китәләр ярдәмсез. Күрдегезме? Күпчелекләре буйсынмадылар Аллаһка, буйсынмадылар пәйгамбәрләренә. Аллаһ Тәала әйтә: "Тәвәлләү", кире борылдылар, килешмәделәр, курыктылар. Дөнья фитнәсенә бирелделәр. Сугышка китеп үләселәре килмәде. Чөнки сугышу җиңел эш түгел, кардәшләрем. Анда син үзеңнең иң кыйммәтле, сиңа булган иң кыйммәтле әйбереңне югалтасың, ул җаныңны. Яки мал-мөлкәтеңне югалтасың. Яки бер әгъзаңны югалтасың. Сугыш шундый хәл ул, кардәшләрем. Һәм күбесе сайлап алды дөньяны. Һәм буйсынмадылар. Буйсынмау фитнәсенә төштеләр. Аллаһ Тәала әйтә: "Аллаһу алимун биз-залимин". Һәм Аллаһ Тәала залим кешеләрне белә ди. Залим кешеләрне, гынахлы кешеләрне Аллаһ Тәала белә. Үзләре сорадылар, анасын үзләре кире кактылар. Аллаһ Тәала дәвам итә: "Вaqala lahum nabiyuhum inna Alloha qad ba'atha lakum Taluta malika". Менә пәйгамбәрләре әйттеләр Бәни Исраил кавымына, аларның башлыкларына: "Чынлыкта Аллаһ Тәала сезгә патша иттереп Талутны сайлап бирде. Сезгә Талут дигән кешене сайлап куйды". Калу, карагыз, әйттеләр башлыклары: "Анна якуну лахул мулку алейна, ва нахну ахакку бил мулки минх, ва лам ю'та сa'atan min al-mal". Ничек инде ул Талут фақир, дәрәҗәсе булмаган ниндидер бер малай, ниндидер бер яшь җегет безнең өстебезгә патша буламы? Без бит аңа караганда лаеклырак. Һәм бит аңа бирелмәде байлык та. Күрәсезме буларның үлчәүләре нинди? Аларның үлчәүләрен күрегез әле. Аларның үлчәү байлык белән дәрәҗә, нәсел. Бит патшалык аңа карап бирелми. Арда хакыйкый, гадил патшалык булса, аңа карап бирелми. Һәм күпме дәүләтләр, дәүләт артыннан дәүләт җимерелә, юкка чыга, бузыла. Ни сәбәпле? Менә яһудлар кебек үлчәүне сайлаганга күрә. Патшаны сайлап куялар байлыгына карап, яки аның нәселенә карап.
Байлык та, нәсел дә ул бит кешенең хезмәтеннән түгел. Бигрәк тә менә ул нәсел. Синең шундый бай нәселдән тууның, син бит ана бернинди эш куймадың. Бу Аллаһның тәкъдире. Ниндер бер яшь малай факир гаиләдә туа, ниндер бер яшь малай бай гаиләдә туа. Икесендә бернинди кеше түгелмәгән аның. Мысы бу гаиләдә тууына, мысы бу гаиләдә тууына. Шулай байлыгы әтисеннән, бабасыннан калган байлыгы, мирас малы кала. Монда да бит ул малайның үз көченнән түгел. Ничек инде үз көченнән түгелмәгән кешегә кай җиренә карап аны патша итмәк кирәк. Үзен бер яктан да бер хәйр яктан күрсәтмәгән кешегә күзне йомып аны патша итмәк кирәк. Кешеләр өстеннән идара итүче кеше итмәү кирәк. Нәселгә карап, дәрәҗәгә карап һәм байлыкка карап. Бу Аллаһның хөкеме түгел, кардәшләрем. Һәм монда күрсәтә дә инде. Менә монда күрсәтә дә инде яһудларның ихлассызлыгына. Яһудларның башлыкларының ихлассызлыгына күрсәтә. Алар бит килеп сорадылар пәйгамбәрдән. Эй пәйгамбәр, безнең арабыздан шәһәр бер патшаны, аңа иярбез. Һич шиксез без аңа башларыбызны иярбез дә, үзебезгә башлык итәбез дә, Алла юлына сугышка китәбез. Менә кашан Аллаһ Тәгаләләргә патша сайлап биргәч, үзләренең араларыннан булмагач, үзләре патша булмагач, менә ихлассызлыклары ачылды да инде аларның. Аларга хакыйкатьтән дә кирәк булмаган андый дошман өстенә җиңүлек. Ләкин кирәк булган һаман да үзләре арасыннан берсен патша кую һәм бузыклык кылу яки һаман да үз арасында булган кешеләрне байыту. Бер-берсе белән сөйләшеп, бер-берсе белән арасында һаман да кеше өстенә идара итүлек һәм кешенең малын ашап баю. Менә аларның чын теләкләре эштән үк ачылды. Әгәр аларга чынлап та Аллаһ сайлап биргән патша кирәк булган булса, алар шул вакытта башларын иеп риза булырлар иде. Дәвам итик. Шуннан соң бу сүзләрне ишеткәч пәйгамбәрләре аларның пәйгамбәрле әйтте. Кала: "Инна Аллаһ стафаһу алейкум ва задаху басатан фил илм вал җисм." Моны бит мин сезгә үземнең белдеглегем белән сайлап куймадым. Мин бит үземнән чыгып әйтмәдем. Моны Аллаһ Тәгалә сезнең өчен сезгә сайлап куйды бу ир кешене. Һәм Аллаһ Тәгалә аңа гыйлем һәм җисем бирде. Көч-куәт бирде аңа. Аллаһ юти мулкаху ман яша. Һәм Аллаһ Тәгалә кемгә тели, үзенең байлыгын, патшалыгын кемгә тели шуңа бирә. Һәм Аллаһ Тәгалә кемгә тели, үзенең байлыгын шуңа бирә. Аллаһ Тәгалә кемне тели, аны патша итеп куя. Аллаһ васиун алим, шынныкта Аллаһ Тәгалә киң гыйлем иясе. Менә ихтибар итик пәйгамбәрнең сүзләрен. Аллаһның юлын карагыз. Патшалыкка иң лаеклы кеше шул, кем гыйлем белән сыйфатланган һәм көч-куәт белән, ныклы ният белән, көч-куәт белән сыйфатланган. Җисеме белән дә, нияте белән дә, көч-куәтлек белән ниятләнгән, шикләнми торган, үз сүзендә нык булучы кешеләр. Беренче сыйфаты гыйлем. Чөнки агар да кешедә гыйлем булмаса, ул кеше хикмәтле булмый. Агар да анда шариғат гыйлеме һәм дөньяви гыйлем булмаса, сугыштагы булган хәйләләрне белмәсә, ничә ул әмир патша була алсын? Анда гаделсезлекләр чыга. Анда тупас, ярамаган,
бигрәк тә шариатка каршы чыга торган хөкемнәр чыга башлаячак. Хәтта җисеме көчле булса да. Хәтта кешеләр дер калтырап торсалар да аның каршында. Ләкин гыйлеме юк. Моның киләчәге юк. Икенче сыйфаты җисем ягыннан, тән ягыннан да һәм ныклы ният ягыннан, көч-куәт ягыннан. Көч-куәт ягыннан ныклы булу. Хәтта үзе белгән гыйлемен тормышка аштыру өчен кирәк ул. Менә шуның өчен көч-куәт кирәк, кардәшләрем. Көч-куәтсез дәүләт тора алмый. Чөнки дәүләт эчендә төрле кешеләр бар. Кайсылары, әлхәмдүлилләh, Аллаһтан куркулык белән, тақвалык белән бузыклыклар кылмыйлар. Аллаһ кушканнар үтиләр, тыйганнардан тыйлалар, әлхәмдүлилләh. Әмма ни күп кеше Аллаһтан курыкмый. Аларга көч кирәк. Хәтта җир өстендә бузыклык кылмас өчен, җир өстендә бузыклык кылып башка кешеләрне кыйсытмасын өчен аларга көч кирәк. Аларны туктатып тора торган көч кирәк. Һәм аларын буйсындырта торган көч кирәк. Менә бу ике сыйфат белән сыйфатланырга тиеш дәүләт башлыклары. Гаскәрнең башлыгы. Ул гыйлем, кайсы ул гаделлек белән хөкем итә. Рәхимлелек белән хөкем итә. Дөрестлек белән хөкем итә. Аллаһның шариаты белән хөкем итә. Икенчесе, Аллаһның хөкемен, шариатын тормышка аштыру өчен көч кирәк. Чөнки күп кеше матур әйткәнне аңлап бит, кардәшләрем. Һәм Аллаһ Тәгалә белүче, киң гыйлем иясе. Аллаһ Тәгалә күбрәк белә, кем чынлап та лаеклы патшалыкка. Һәм менә Пәйгамбәрнең Бәни Исраил кавымының башлыкларына әйткән сүзе дә Аллаһ Тәгалә киң гыйлем иясе. Аллаһ Тәгалә сезне белә кем икәнлегегезне. Һәм белә Талутның кем икәнлеген. Һәм безнең файдабызга Аллаһ Тәгалә иң лаеклы кешене куйды да инде. Безнең өстебезгә патша иттереп, ул Талут. Чөнки Аллаһ Тәгалә күбрәк белүче, кем чынлап та лаеклы патшалыкка. Һәм Аллаһ Тәгалә киң иясе, киң рәхмәтлек иясе, киң бай иясе. Хәтта ул патшагыз факир нәселеннән булса да, дәрәҗәле нәселдән булмаса да, ләкин Аллаһ Тәгалә аннан соң байлыгын да бирәчәк һәм дәрәҗәне дә бирәчәк. Элхамдүлиллаһи раббил аламин, ва ла акибату лил муттақин, ва ла удвана илля аля залимин. Ва саллаллаху аля набийина Мухаммад ва аля алиһи ва сахбихи аҗмаин. Дәвам итик, кардәшләрем, Җалут һәм Талутның кыссасын. Аллаһ Тәгалә дәвам итә. Ва кала лахум набиюхум инна аята мулкихи ан я'тиякум ат-табуту фиhi сакинатун мин раббикум ва бақиятун мимма тарака алу Муса ва алу Харун тахмилуху ал-малаика. Анасың пәйгамбәрләре өстәп тавышлы сүзне әйтте. Чынлыкта Талутның патшалыгына дәлил бар, мугҗиза бар. Сезгә биреләчәк сундук. Шу сундукта сезгә тынычлык булачак. Шу сундукта сезгә Раббыгыздан тынычлык булачак. Һәм шу сундук эчендә Муса гаиләсеннән һәм Харун гаиләсеннән калган әйберләр. Һәм аны сезгә фәрештәләр алып киләчәк. Һәм бу әйттән беленә, Яһудларның башлыкларына пәйгамбәрләрнең әйткән сүзе генә җитми. Аларга ниндидер бер күрсәтмә кирәк. Бер ни мугҗиза кирәк.
Берәр нинди шундый гадәти булман әйбер кирәк, хәтта аларны ышандыртыр өчен. Шунда Талут ул иң лайыклы патша икәнлеген. Әлхәмдүлилләh, безнең пәйгамбәребезнең сахабалары нинди зур аерма белән аерылганнар. Кайчан сахабаларга бер әмер кушылса, пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи ва саллям бер әмер итсә, инде сахабалар шул вакытта, шул эшкә, шул әмергә буйсына торган булганнар. Һәм бу ягудларның гаетләре шушындый. Алар туп-туры пәйгамбәрләренә ышанырга күп сораулар бирмичә, шул вакытта буйсынырга ашыкмадылар. Ниндер мугҗиза кирәк алар этәрү өченгә. Бу әлбәттә зур аерма булып, аерма пәйгамбәребезнең сахабаларыннан. Пәйгамбәрнең сахабалары, кардәшләрем, пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи ва саллям бер сүз әйтү белән шул вакытта буйсына торган булганнар. Бер сораусыз. Бер сораусыз. Һәм безгә үрнәк булып торучы шушы изге сәләфләребез, пәйгамбәрнең сахабалары. Әмма яһудларның башлыклары пәйгамбәрләрен бик каты интектерделәр. Сорау артыннан сорау бирделәр. Һәм пәйгамбәрнең сүзен дәлилләү өчен тагы өстәмә мугҗизалар сорадылар. Һәм пәйгамбәрләре әйтте: "Менә Аллаһ Тәгалә сезгә сундук бирәчәк. Һәм шул сундукта сезгә тынычлык, ягъни тынычланырсыз инде сез. Менә шуннап та Талут Аллаһтан икән, Аллаһның хөкеменнән икән, хәтта безгә сундук та китерелде. Һәм ул сундукны фәрештәләр үзләре алып килделәр. Чөнки менә бу сундук кайсы аның эчендә Харунның һәм Муса гаиләсенең әйберләре. Анда әлбәттә безгә мөһим түгел, нинди әйбер анда, таяк манда, киемнәреме, Мусаның таягымы, ансы мөһим түгел. Эш анда түгел. Агар да мөһим булган булса, аны безгә белергә, аны Аллаһ Тәгалә безгә хәбәр бирер иде. Яки пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи ва саллям үзенең хәдисләрендә әйтер иде. Әмма ансы мөһим түгел. Мөһим аларга шундый мугҗиза бирелде. Бу сундукны яһудларның душманнары тартып алганнар иде. Ягъни яһудларның кулларында юк иде ул сундук. Анда Муса һәм Харунның гаиләсенең әйберләре. Кайчан яһудларны шундый кимсетелгән хәлдә төшергәндә душманнары ул сундукны тартып алдылар. Кире кайтара алмадылар ул сундукны. Һәм зур мугҗиза, бер сугышсыз, бер көрәшсез ул сундукны китереп күрсәтәләр, китереп бирәләр Бәни Исраил кавымына. Алар өчен бу бик зур муҗиза була. Бик зур аят була Аллаһ Тәгаләдән. Аннар әйтә: "Инна фи залика ла аятан лакум ин кунтум муъминин." Агар сез мусламаннар ди, агар сез ышанасыз икән, чынлыкта бу сундукта сезнең өчен инде дәлил бар, аят бар, муҗиза бар Талутның патшалыгына. Анар дәвам итә. فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ Һәм кайчан Талут патша булып сайланганнан соң, анар гаскәр җыелганч, Талут үзенең гаскәре белән чыгып китте юлга, ягъни көрәшергә, сугышка. قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِالنَّهْرِ Әйтте үзенең гаскәренә: "Чынлыкта Аллаһ Тәгалә сезне елга белән сынап караячак. فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي Кемдә кем шушы елгадан су эчсә, ул миннән булмаячак. Ягъни миңа иярмәсен, минем белән бармасын. وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ Кемдә кем ул суны эчми икән, فَإِنَّهُ مِنِّي ул миннән булачак. إِلَّا مَنْ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ Мәгәр агар да ушы белән генә әзән су алып эчсә, бу инде сугышчыларына карата рәхмәтлек белән әйтә. Кемдә кем инде бик тә нохтаж булып ушы белән су алып эчсә,
Ансыз зыян булмас. Ансыз зыян булмас. Алар минем белән калачаклар. Кайчан Талут үзенең гаскәрендә төрле кешеләрне күрде. Аларның арасында тақвалы иманнар бар. Аларның арасында уртача иманлылар бар. Аларның арасында түбән иманлылары бар. Аларның арасында бузыклылар да бар. Һәм менә бузыклылар аларның эшләрендә, җихадта, сугышта зыян итмәсеннәр өчен һәм түбән иманлылар кайсылары ярты-мурты ышанып яки шикләнеп баручылар киресенчә зыян ясамасыннар өчен Талут үзенең гаскәрен чистартасы килде. Үзенең гаскәрен көчсез яки ныклы иманда булмаучылар һәм киләчәктә зыян салучыларны үзенең гаскәреннән чистартасы килде. Калдырасы килде үзенең гаскәрендә ныклы тақвалы бәндәләрне. Кайсылары артка чигенмәячәк. Чөнки чынлап та зур имтихан, зур бәла, сугыш кырында, кайдан да әгъзалар киселә, башлар оша. Һәм әгәр дә шушы гаскәр эшеннән ничәдер кеше кача башласа, хәтта иманлы бәндәләр дә шушыны күреп качарга мөмкиннәр. Һәм җиңелү килү бик мөмкин. Һәм әлбәттә Талут моны үз белдеге белән эшләмәде, бу Аллаһның әмере белән. Шуңа да әйтә, чынлыкта Аллаһ Тәгалә сезне сынаячак елга белән. Сез бик тә су ишәсе килгән вакытта Аллаһ Тәгалә сезне сынап караячак. Сабыр итәрсезме әллә юкмы? Чөнки җиңү килә сабырлар белән. Һәм кемдә кем су эчсә шушы елгадан, минем белән бармасын дип әйтә Талут. Әмма кемдә кем эчми, яки эчкән очракта да ушы белән генә эчә икән, менә алар минем белән булачак. Һәм карагыз, кардәшләрем, фашарибу минху илля qalila minhum. Күбесе эчтеләр. Субханаллах. Күбесе эчтеләр, мәгәр әзе генә эчмәделәр. Әзе генә Талутка иярделәр. Менә фитнәнең яки имтиханның файдасы да шунда, аерылалар. Дөрес ныклы ниятле кешеләр аерыла ныклы булмаган кешеләрдән. Ныклы иманлы кеше аерыла ныклы иманлы булмаган кешедән. Нашатрып аерылдылар. Һәм ныклы иманлылар, сабырлылар киттеләр Талут белән. فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه. Һәм кайчан Талут һәм аның белән булган иман китерүчеләр, күрәсезме, Аллаһ Тәгалә нәрсә дип әйтә? Иман китерүчеләр дип әйтә. Иман китермәүчеләр яки иманнары бик тә көчсез булучылар, алар калдылар су кырында, алар бармадылар. Әмма кайчан Талут һәм Талут белән булган иман китерүчеләр кайчан бу суны үткәч ди, калу әйттеләр: لا طاقة لنا اليوم لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. Алар әйттеләр: бүген без Җалутны һәм аның гаскәрен җиңә алмыйбыз дип әйттеләр. Бүген без Җалутны һәм аның гаскәрен без җиңә алмыйбыз. Менә күршегез әле. Нинди сынау өстеннән сынау. Күпме сынау үттеләр шушы мөселманнар. Әз калдылар. Әзнең әзе калды, шулай бит. Башта патшалык сайлаганда күп яһудлар кире бурылдылар. Аннан соң су ишкәндә күп яһудлар чыгып калдылар. Әзнең әзе калды. Әзнең әзе калганнары да шикләнә башладылар. Әйттеләр: иман китерүчеләр бит алар. Аллаһ Тәгалә аларны сыйфатлады: иман китерүчеләр, ышанучылар.
Allah Teala'ga, peygamberge, kıyamet gününe ышанучылар, mümin Müslümanlar şiklendiler. Ettiler, biz bugün cin almayız. قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كمن فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. Lakin şu iman getirişler arasından ezlerinin arasından tağı da ezleri var. Tağı da nıklı imanlılar var. Tağı da sabır buluşu zatlar var. Onlar ettiler. Onlar ne olata hatta sıfatlı, onlar ne katı imanda, ne katı ışanıda Allah bilen görkem rəvişdə ışraşuğa. Yani bu kürseten nersege kişi kümme kıyamet gününe ışanu güçlü bulgan sayın, onun niyeti de güçlü. Onun dileği de güçlü, imanı da güçlü. Ettiler şuşular, güçsüzdirek imanda buluşu mümin Müslümanlarga. Abid kümme ez buluşular, kulemde ez buluşu gasker, kulemde ez buluşu kişiler, kulemde küp buluşlarını küp jingdilerdi. Yani Allah'ın rahmeti bilen, Allah'ın dileği bilen, emri bilen ez bulgan gasker, küp bulgan gaskerini küp urunlarda jingdiler. Qarağız nəsələ bitə Allah'ın əmri bilən, Allah'ın rüsəti bilən, Allah'ın yardımı bilən işarə edib göstərlər. Ey mümin Müslümanlar, siz özünüzün güç qüvvətinizə dayanmağız. Özünüzün əzliliğiniz bilən qorxmağız. Bəlkə dayanığız Allah'ın rəhmətinə, dayanığız Allah'ın güç qüvvətinə, dayanığız Allah'ın yardımına. Yəni katı imanınız bilen artqa bürük çeginməgiz. Ham iskə düşürügüz. Küp müşündü vakıqalar buldu. Küp gaskərini ez gaskər jingdi. Wallahu ma'as sabirin. Ham Allah Teala sabırlar bilen birgə. Allah Teala sabırlar bilen birgə. Əgər də Müslümanlar, siz sabır bulsağız məhər Calutqa qarşı, onun gaskərinə qarşı Allah Teala siznin bilən. Siznin bilən bulğaç, yerdən siznin bilən bulaşaq. Mənə bunda biz özgə zor fayda alabız, qardaşlarım. Müslüman kişi nindiyinə xələtdə bulmasın. Nindiyinə ilimli dərəcəyə erişməsin. Həm nindiyinə iman dərəcəsinə erişməsin. Barşabız da qardaşlarım, barşabız da biz muhtaclar nəsihatə, bir-birimizə yaxşılıqqa əmr etüdə, həm bir-birimizin oşardan tuyuda. Qardaşlarım, bir-birimizə nəsihat buluq. Əgər də biz bir-birimizdən görəbiz ikən kimçiliklərini tik durmayıq, nəsihatlik, bir-birini xeyirlikə çağırıq. Birimiz düşüb gitsə, ikincimiz onu tartıb çıxarsın. Əgər də birimiz güçsüzlənsə, onu güçləndirik. Çünki kişinin tabiatı şuşundur, qardaşlarım. Həm cəmiyyətinin güçlülüğü şuşunda da indi. Müslüman bir-birsin hər vaxtda yerdən itə. Necə Peyğəmbərimiz sallallahu sahih hədislərində kilə Müslüman kişi ikinci Müslüman qarata ol bir bina kibik. Mənə bir kirpiş, ikinci kirpiş, necə bir-birsini tuta, hem zor iyi bulup tura. Mənə Müslüman da şöytdir bir-birsini tutup zor cəmiyyət bulup tura, zor kış bulup tura. Onlar bir-birsini nəsihətləb turalar. Bir-birsini kişiləndirib turalar. Mənə bu halətdə də, bir də ağır halətdə güçlürək imanlı buluşu Müslümanlar güçsüzürək imanda buluşularını nığıttılar. Hem dağımında bizə fayda var. Şimdi ağır hallərdə, birək də şimdi ağır hallərdə, soğuş qırlarında, hem başqa ağır hallətlərdə nəsihətli buluq gerək. Hər vaxtda bir-birimizə nığıtı sözlərini aytı gerək.
Инде Аллаһ Тәгаләдән сорыйбыз. Аллаһ Тәгалә безгә тақвалык бирсен һәм инде хәерле гыйлемнәрне бирсен. Һәм сорыйбыз Аллаһ Тәгаләдән, Аллаһ Тәгалә безнең кимчелекләребезне, гөнаһларыбызны гафу кылсын. Безнең дуага мохтаҗ булучы мәйетләребезнең кимчелекләрен гафу кылсын. Кабер тормышларын Аллаһ Тәгалә аларга җиңеләйтсен. Кабер газапларыннан Аллаһ Тәгалә аларны сакласын. Һәм җәннәттә очрашырга Аллаһ Тәгалә безгә, барчабызга насыйп әйләсен.